Department of Physics, Vivekanand College, Kolhapur. So today I am going to teach you a new chapter, current electricity. So in 11th science we learn electric current through the conductor. So current is nothing but rate of flow of charge. But in 11th science we learn that current through only one metallic conductor. How the current is behave with the according with the voltage. And that is only for one conductor. So now in 12th science we are going to learn this electric current through metallic conductor about number of conductors. So what will happen if number of conductors are joined together? So how current is behave with the whole potential difference. So this is the details of study of that we are going to see. So this is the electric current. So before starting the lecture, we are going to see two laws, Kirchhoff's first law and Kirchhoff's second law. So to understand the Kirchhoff first law and second law, we have to understand some basic concept. That is one of them, junction. So junction is what? Junction is nothing but any point in the electric circuit where two or more conductors are joined together is called the junction. So junction is nothing but where in any electric circuit when number of the conductors are joined together, that is called the junction, where some currents are moving towards that point, some currents are moving away from the point. So that is called the junction. Next point we want here, loop. So any closed conducting path in an electric network is called the loop. Any closed conducting path. Closed conducting path is nothing but what? Where the conductor carrying the current, that is called the loop. And third one is the branch. So branch is what? A branch is any part of the network that lies between the two junctions. So branch is that is the area of the length of the conductor in between the two junction, and that is called the so now we are going to see Kirchhoff's first law, that is also called as a junction law, or that is called a current law. Now here I wrote here a statement of Kirchhoff's first law, that is the algebraic sum of the current at a junction is zero in a electric network. Algebraic sum of the current is zero in an electric network. So that is mathematically we can write summation of I is equal to 0. Summation of I is equal to 0. Now algebraic sum of the current means what? कसं समजावून घ्यायचं हे? Algebraic sum nothing but, आणि त्यासाठी मी एक छोटीशी इथं सर्किट डायग्राम काढलेली आहे. एक पॉइंट पी घेतलेला आहे जो जंक्शन पॉइंट आहे, ज्या ठिकाणी नंबर ऑफ द कंडक्टर्स कनेक्ट केलेले असे दाखवलेलं आहे. आता इथं जो आहे, जो फर्स्ट कंडक्टर आहे तो कॅरी करतो I1 करंट, सेकंड I2, I3, I4, I5, I6 असे 6 करंट मी काय केलेले आहेत, कनेक्ट केलेले आहेत. आणि त्या प्रत्येक कंडक्टर मधून काही ठिकाणी करंट फ्लो होत आहे टुवर्ड्स पॉइंट पी आणि काही ठिकाणी अवे फ्रॉम द पॉइंट पी. आता प्रत्येक बघूया आपण. I1, this one is the current moving towards point P. I2 moving away from the point P. I3 moving towards point P. I4 moving towards point P. I5 जो आहे तो moving away from the point P. आणि जो I6 आहे also leaving or moving away from the point P. So how to decide which current is positive and which current is negative? Because summation of the current is equal to 0 असं आपण म्हटलेलं आहे. आणि त्यामुळं आपल्याला इथं साइन कन्व्हेन्शन डिफाइन करावं लागेल. आता साइन कन्व्हेन्शन साठी काही लॉज सांगितलेले आहेत, रूल सांगितले आहेत, ते आपण बघूया. सो पहिलं काय सिंपल आहे, करंट अराइविंग ॲट अ जंक्शन इज कन्सिडर्ड ॲज अ पॉझिटिव्ह. दोज करंट विच आर मुव्हिंग टुवर्ड जंक्शन, विच करंट अराइविंग ॲट अ जंक्शन दॅट इज कन्सिडर्ड ॲज अ पॉझिटिव्ह. आणि त्याच्या अपोजिट बरोबर काय घेणार, दोज करंट विच आर मुव्हिंग अवे फ्रॉम द जंक्शन ते निगेटिव्ह घ्यायचे. म्हणजे इथं थोडंसं बघूया आपण. I1 जर बघितला, इट इज मुव्हिंग टुवर्ड जंक्शन, त्यामुळे I1 हा पॉझिटिव्ह घ्यावा लागेल. ठीक आहे, त्यामुळे इथं I1 इज टेकन एज अ पॉझिटिव्ह. I2 मुव्हिंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, हा जंक्शन पासून पॉइंट पी पासून लांब जात आहे आणि त्यामुळे तो काय करावा, निगेटिव्ह घ्यावा लागला. I3 हा पॉइंट पी कडे जात आहे, त्यामुळे तो पॉझिटिव्ह घ्यावा लागेल. आणि इथं I4 अगेन इट इज मुव्हिंग टुवर्ड्स पॉइंट पी, तो पॉझिटिव्ह घ्यावा लागेल. I5 मुव्हिंग अवे फ्रॉम द, त्यामुळे हा निगेटिव्ह घ्यावा लागेल. I6 मुव्हिंग अवे आहे आणि त्यामुळे तो निगेटिव्ह घ्यावा लागेल आणि पुन्हा I1 आलेला आहे. सो I1, I3, I4 दीज करंट्स आर मुव्हिंग टुवर्ड्स जंक्शन, तर त्यामुळे ते पॉझिटिव्ह घ्यावे लागतील. आणि I2, I5, I6 लिव्हिंग द जंक्शन, त्यामुळे तो निगेटिव्ह घ्यावा लागेल.
सिंपल साइन कन्व्हेन्शन आहे ते तुम्ही अप्लाय करू शकताय. हे थोडंसं साध्या भाषेमध्ये मी तुम्हाला सांगतो. जसं मोबाईल आपण आता प्रत्येक जण वापरतो, ह्या मोबाईलमध्ये इनकमिंग कॉल्स म्हणजे तुम्ही पॉझिटिव्ह कन्सिडर करा आणि आउट गोईंग कॉल्स ते निगेटिव्ह कन्सिडर करूया आपण. इनकमिंग म्हणजे इनकमिंग करंट आणि आउट गोईंग म्हणजे त्या ठिकाणी बाहेर जाणारा करंट. आत येणारा करंट पॉझिटिव्ह घ्यायचा, बाहेर जाणारा करंट त्या ठिकाणी निगेटिव्ह घ्यायचा. मग आता मला हे मॅथमॅटिकली लिहायचं आहे. मॅथमॅटिकली मी प्रत्येकाचं पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह लिहिला तर I1 -I2 प्लस I3 प्लस I4 -I5 -I6 इज इक्वल टू 0 असं आपल्याला मिळेल. ठीक आहे. मग त्या ठिकाणी आपल्याला हे जर निगेटिव्ह करंट जे आहेत ते राईट साईडला घेतले तर सगळे पॉझिटिव्ह होतील. म्हणजे मला लास्ट इक्वेशन मिळेल I1 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I5 प्लस I6. So number of the current which are leaving the junction is equal to arriving the junction. ठीक आहे. सो याच्यासाठी बरेच Kirchhoff's first law. So here figure shows current in a part of the electrical network and we have to find out x. Find x here. So what is the figure I drawn here? So this is the one electrical network. So in this electrical network, this is O point and where it is attached to the point B. Point B is a junction point because one current is moving towards junction and one is away from the junction. So point B is a junction point. So at point B, I1 is arriving at point B with a 17 ampere current. B या ठिकाणी किती करंट आला? 17 अँपियर इतका करंट आला. पण या ठिकाणी B ठिकाणी आल्यानंतर काय 3 अँपियर करंट हा काय झालेला आहे? निघून गेलेला आहे. 3 अँपियर करंट निघून आहे. दॅट इज लिव्हिंग द जंक्शन. दॅट्स वाय तो निगेटिव्ह असणार आहे. सो दिस इज पॉझिटिव्ह, दिस इज निगेटिव्ह. काय असणार आहे? 17 मायनस 3 अँपियर करंट म्हणजे 14 अँपियर करंट शिल्लक राहील कुठं? बी या ठिकाणी. जो कुठं पुढे जाणार आहे? या साईडला जाणार, कारण त्याला जायला एकच वे आहे. त्यामुळं इथं असं लिहिलं मी ऍट पॉइंट बी I1 split into I2 and I3. I1 split into I2 and I3. So I1 is equal to I2 plus I3. आपल्याला पाहिजे आहे I3 ची व्हॅल्यू. त्यामुळे आपल्याला I1 मायनस I2 करावं लागेल. म्हणजे थोडक्यात I3 मला पाहिजे त्यामुळे I2 या साईडला घ्या, मायनस होईल. सो 17 मायनस 3 इज इक्वल टू 14 अँपियर मिळेल. म्हणजे इथं जर आपण आलो C या ठिकाणी किती अँपियर करंट येणार आहे? 14 अँपियर इतका करंट येणार आहे. बट इथं C या ठिकाणी अनदर कंडक्टर अटॅच्ड अँड दॅट इज मुव्हिंग टुवर्ड जंक्शन. सो 14 अँपियर करंट इथं आला, C या ठिकाणी 2 अँपियर मिक्सअप होणार. सो I5 आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. सो I5 म्हणजे काय असणार आहे? I3 आणि I4 ची ऍडिशन असणार आहे. सो 14 प्लस 2 म्हणजे आपल्याला 16 अँपियर करंट असणार आहे. 16 अँपियर म्हणजे इथं I5 लिहितो मी 16 अँपियर. ओके. आता हा जो 16 अँपियर करंट B या ठिकाणी आला. आता B या ठिकाणी आल्यानंतर तो स्प्लिट झालेला आहे, 2 ठिकाणी गेलेला आहे. 2 वेज आहेत, 2 कंडक्टर त्या ठिकाणी अटॅच केलेले आहेत. आता हे जे 2 कंडक्टर अटॅच केलेले आहेत तर इथे काय झालेलं आहे बघा, D या ठिकाणी I6 करंट गेलेला आहे. तो आपल्याला माहित नाही आहे किती आहे तो, आणि त्यामुळं आपल्याला I7 चेक करूया. I7 त्यांनी दिलेला आहे 9 अँपियर करंट इथं लिव्हिंग द जंक्शन, कारण D हा जंक्शन पॉइंट आहे. त्यामुळं त्या ठिकाणी I7 कारण 9 अँपियर. सो 16 मधून 9 अँपियर निघून गेला तर इथे किती असणार आहे? तो इथं आपण लिहिलेला आहे. सो दिस इज I5 इज इक्वल टू I6 प्लस I7 आपल्याला इक्वेशन मिळेल. सो I6 मला पाहिजे तेव्हा I5 मायनस या साईडला गेला I7 होईल. 16 मायनस 9 7 अँपियर. सो 7 अँपियर एक्स ची व्हॅल्यू आपल्याला इथं 7 अँपियर इतकी मिळणार आहे. सिंपल आहे. सो जंक्शन, दिस इज Kirchhoff's लॉ विथ एक्झाम्पल. थँक्यू. आय होप तुम्हाला त्या ठिकाणी हे एक्झाम्पल कळालं असेल आणि Kirchhoff's फर्स्ट लॉ सुद्धा कळाला असेल. सो दिस इज द माय न्यू चॅनल इझी फिजिक्स. सो याला तुम्ही लाईक करा, शेअर करा आणि तुमच्या विद्यार्थी मित्रांना सुद्धा सांगा.